what is yeah. Okay. So for relativistic point particle ওই লাইনটার উপর ইন্টিগ্রালটাই হচ্ছে আমার অ্যাকশনটা for strings. Let's say now what happens for, let's say, for relativistic strings. For relativistic strings, let's use proportional to. So it should be proportional to the area, right? So strings is a one-dimensional object. It traces out, let's say, এরকম যদি এরকম একটা open string হয় বা let's say, let's use a closed string first. এরকম একটা area trace out করে and ওইটার ইয়াটাই হচ্ছে the relativistic by the same analogy ওইটার অ্যাকশনটাই হচ্ছে the relativistic string এর অ্যাকশন. সো গোয়িং অন টু দ্যাট ফিলসফি, সো আমাদের এখন যে জিনিসটা বের করতে হবে যে এটার একটা ফর্ম বের করতে হবে. ফর এক্সাম্পল, ফর দ্য পয়েন্ট পার্টিকেল কেস ইট ওয়াজ সামথিং লাইক something like this, because yeah, it's easy to see ওই ds থেকে যদি dt বাইর করে ওইটার উপর মানে হ্যাঁ লেন্থ ইন্টারভাল থেকে I'm sure you can do it from here to here if you have done special relativity. So the job is to do the same for বুঝি নাই রে, কে এটা কোয়েশ্চেন করলো বা কি করলো বুঝি 1 minus x, ওটা ডেরিভেটিভ অফ এক্স ডট ডেরিভেটিভ অফ এক্স না? ভেক্টর উপর ডেরিভেটিভ পয়েন্ট সে কেমনে বুঝছস তো, রাইট? হ্যাঁ, ওটা ভি আর কি, ওটা বেশি। Yeah, so that's a square root. You take a square root dt আমি বের করে ফেলি and তখন আচ্ছা probably সিগনেচারটা একটু ডিফারেন্স আছে এখানে, probably এটা ইউজ করতেছে, রাইট? Let's check. না actually ওটাই যেটা আগে দিছিলি ওটাই। হ্যাঁ আগেরটা ইউজ করতেছে something like this. So সামনে একটা মাইনাস আছে, রাইট? So yeah, just plug that in, you'll see the game. So for strings আমাদের সেম কাজ করতে হবে. So যেহেতু এখানের ক্ষেত্রে it was sweeping out a word line, for this it will sweep out a world sheet in space-time. So এটাই হচ্ছে job. First job is to find a relativistic action. Okay. So let's start with closed strings. So closed string মানে তো it's self-explanatory, মানে এটা just this guy. An open string would be this, which does not come to itself. Let's say 2 pi ঘুরলে ওইটা it comes to the same point for closed strings. Basically something like this. I should use this. Yeah. Okay. So question থাকলে just randomly ask. I mean, I've not prepared as such, so we'll have a discussion impromptu. ঠিক আছে? তাহলে কি ক্লোজ স্ট্রিং মানে একটা পিরিয়ডিসিটি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লোজ স্ট্রিং মানে হচ্ছে এখানে একটা পিরিয়ডিসিটি আছে। ওকে, সো for strings একটা one dimensional object, it moves in space time it will have let's say, if I think of this as, let's say, tau একটা time like coordinate আর sigma, so
it traces out like this world sheet kind of thing. It's like a cylinder going through, right? Similar জিনিস আমরা করে আসছি পয়েন্ট পার্টিকেলের ক্ষেত্রে, so I don't know if it's a too much of a big of a leap, right? Is it? So একটা use of notation, we'll use tau and sigma alpha বললে আমি tau আর sigma দুইটাকেই বুঝাবো, and alpha can be 0 or 1. So 0 হইলে time like একটা coordinate, আর 1 হইলে the space like coordinate. So let me write this down. আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিসিটিটা কি ইন বোথ টাইম লাইক এন্ড স্পেস লাইক ডিরেকশনস? No, spatial periodicity, right? Sigma is Not spatial. Time like periodicity it's problematic. So sigma 1 ranges from 0 to 2, right? Yes. So maybe it's best to write it like this. sigma 1. Time like periodicity তো মানে it's GR এর ওই স্ট্যান্ডার্ড থিওরেম ইয়াগুলা ভায়োলেট করে ফেলবো আমি, ওই যে close time like curves blah 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 blah, those problems. Standard GR এর assumption এর ঝামেলা হবে। আচ্ছা, okay, so let me write this statement out first. কি কোনো মেসেজ দিছে? না, অরবিট ফোল্ডিং বা ওইসব জিনিস আমরা এখনো কনসিডারই করতেছি না, আমরা জাস্ট এখনো বলতে গেলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, মানে লিটারালি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইন দ্য রেজিম। সো আমার কাছে একটা রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং আছে, এটার অ্যাকশনটা কিরকম হয়, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যাকশন লেখা। মানে ইউজুয়াল ফিলসফিটা কি আলটিমেটলি? সো ইফ ইউ রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, দ্য ফিলসফি অফ অল দ্য থিংস দ্যাট উই ডু, আমরা একটা ক্লাসিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বা ক্লাসিক্যাল অবজেক্ট খুঁজি, তারপর দ্য জব ইজ টু কোয়ান্টাইজ দ্যাট গাই, and we'll follow the same procedure. যেমন quantum mechanics, what you did is impose the canonical commutation relationship. We'll find the action, solve the equation of motion, and impose the uh, canonical commutation relationship. এই কাজটা ইভেন আমরা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির সাথে যদি এক্সপোজ থাকি, আমরা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে করছি। The job is exactly the same, and we'll see what happens, because the course is titled string theory. আগে let's see, মানে discussion is titled string theory. We'll see what goes through, what happens if we quantize a relativistic string. Okay. Surface in সো এখন থেকে ওয়ার্ল্ড শিট বললে সাধারণত আমি WS লিখবো। Minkowski. And let's write it down. X mu sigma tau with, again, আমরা কোনো জানি না, আমরা আরবিটারি ডিমেনশনে করি। লেটস সে আমরা এটা we're working in D dimensions, we don't know the dimensions, মানে এখন পর্যন্ত আমরা ডিমেনশন স্পেসিফিক কোনো কথাবার্তা বলিনি। So for closed strings, the requirement for this map, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিট থেকে স্পেস টাইমে নিয়ে যাচ্ছে, একটা ম্যাপ যেটা রিকোয়ারমেন্ট হবে যে আমি যদি সিগমা প্লাস 2 পাই ঘুরি, it's the same as sigma 2 pi. So because আমার ওয়ার্ল্ড শিটটা সরি closed strings is periodic in sigma, তো আমি যাতে ঘুরে আসলে সেম পয়েন্টে আসে। সো অনেক সময় এই স্পেস টাইম যে এই ম্যাপটা কি করে, আমাকে আমার ওয়ার্ল্ড শিট থেকে নিয়ে যায় হচ্ছে টার্গেট স্পেসে।
target space is d-dimensional, worldsheet is 2D. So let's say এখানে স্ট্রিংটা মুভ করতেছে, সাম স্ট্রিং, এখানে tau sigma coordinates, এখানে some x0, x, I don't, just let's say d minus 1, যেহেতু d minus 1টা coordinate, মানে মানে হ্যাঁ, okay. So there's no way for me to visualize more than 2 coordinates এই plane, but এখানে d minus 1টা coordinate আছে basically. আমাদের এখনো dimension কোনো কথাবার্তা আমরা বলি নাই. So yeah, what we need to do is find an action for this. কারণ অ্যাকশনটা বের করলে আমরা বাকি সব বের করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো অ্যাকশনটা কিভাবে বের করতে হবে? অ্যাকশনটা আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাকশনটা হচ্ছে এরিয়া এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু ডিএ। সো আমাদের বের করতে হবে এরিয়া এলিমেন্ট ইন টার্মস অফ দ্য কোঅর্ডিনেটস এক্স মিউ সিগমা টাউ। সো এখানের এরিয়া এলিমেন্টটা কি হবে? I'll first write the easier way to do this. মানে ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি তো I don't know, ইনডিউসড মেট্রিক কয়জন জানি আমরা এখানে? লেটস সি, কে জানে না? আমার মনে হয় আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। সাইফ জানে, মিশাল জানে, তাসনুবা জানে, তাহমিদ প্রবাবলি জানে। ইনডিউস মেট্রিক কি জানো তো তাহমিদ? ঘুমাই গেছে। ওয়ালিদ জানো হোয়াট ইজ ইনডিউস মেট্রিক? না, মানে যে না, আচ্ছা, ওকে। অর্ক ফাহিম ডিভিজিও করো নাই, জানো না। ফাল্গুনিও প্রবাবলি, ওকে, প্যারা নেই। ওকে, there is another way to do this, fortunately. মানে ইনডিউস ম্যাট্রিক কি, মানে ইন্টারনাল ম্যানিফোল্ডের কিছু না, এমনি আলাদা, ওটা আলাদা? না না, আমরা এখনো ইন্টারনাল ম্যানিফোল্ড মানে স্ট্রিং কম্প্যাক্টিফিকেশনে আসিনি, which is of course yeah, but হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, it's I'll show you how. So আমার কি করতে হবে? এরিয়াটা বের করতে হবে, রাইট? সো এরিয়াটা কি? একটু সুন্দর করে আঁকি এটা। লেটস সে এটা এইভাবে যাচ্ছিল, এটাকে আমরা ভাগ করে নিলাম। সো লেটস কল দিস, আঁকাটা হচ্ছে না কেন জানি, একটু সোজা আঁকি। লেটস কল দিস dl1, dl2, এটা একটা ভেক্টর, রাইট? এটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে হচ্ছে জুইব্যাকের বইয়ে, but I'm not following him. If you're confused still, just try to follow that. So আমার ম্যাপটা কি করতেছে? এই ম্যাপটা হচ্ছে আমাকে টার্গেট ওয়ার্ল্ডশিট থেকে এই জিনিসটাকে ক্যারি করে, এই যে ছোট এই এলিমেন্টটা, লেটস কল দিস, এই এরিয়াটা কি হবে আগে? এরিয়াটা হবে হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্টটা কি? ক্রস প্রোডাক্ট হচ্ছে সাইন থিটা, রাইট? If I do a cross, it's a sine, right? Hmm? Right? Is it? If I do a dot product, it's a cos theta. হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন ডটে সাইন কজ হুম। আর এখানে সাইন। হ্যাঁ, so এরিয়াটা কি? It's a cross product of these two, let's say. তো এগুলোর ম্যাগনিটিউড হবে না DL1 DL2? Yes, very good. Right. Excellent. Right. হ্যাঁ, সো আমি যদি এইটাকে টেনে ম্যাপটা এখানে নিয়ে আসি, আমার কি করতে হচ্ছে? এই বক্সটাকে বেসিক্যালি এইখানে নিয়ে আসতে হচ্ছে ইন স্পেস টাইম। সো দের ইজ আ ওয়ার্ল্ড শিট যেখানে ট্রেসেস আউট আ ওয়ার্ল্ড শিট ইন দিস কি স্পেস বলে, ওকে, হ্যাঁ, ইন দিস স্পেস, and we have to now move to target space where we will write the action in.
কারণ টার্গেট স্পেস টাইমটা হচ্ছে স্পেস টাইম, ওয়ার্ল্ড শিটটা হচ্ছে একটা 2 dimensional ওয়ার্ল্ড, টার্গেট স্পেসটা হচ্ছে একটা D dimensional ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড নাও D can be 4 as well, D can be 10, D can be 96 or whatever. সো আমার জবটা হচ্ছে এইটাকে এখানে টেনে নিয়ে আসা। 2 ডিমেনশনের একটা মানে সেটাকে আমি এরকম ডিমেনশনে কিভাবে মানে ডিমেনশন ওটার মানে ইয়েটা কি আর কি ম্যাপ করলে ধরো এই ম্যাপটা আমি এই বক্সটাকে টেনে, একটা ম্যাপ দিয়ে তো আমি টেনে এখানে নিয়ে আসতে পারবো, রাইট? I can write a map which takes me from some DL1, DL2. Let's say তুমি একটা বক্স চিন্তা করো, মানে let's go back to the basics. Let's say I have a box, or if I have something on a torus or a sphere, তোমার যেটা একটা অবজেক্ট চিন্তা করতে ইজিয়ার হয়, ওখান থেকে আমি ম্যাপ করে আরেকটা, let's say আমার টেবিলে I can write a map which takes my, let's say, বাংলাদেশের পতাকা to from a torus to a table, right? হ্যাঁ তাহলে ম্যাপটা হচ্ছে ডিমেনশনটাও চেঞ্জ করছে মানে ম্যাপটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড শিটটা 2 dimensional, ওই 2 dimensional অবজেক্টটা আরেকটা 100 dimensional অবজেক্ট 100 dimensional স্পেসে নিয়ে যেতে পারে। এই ইয়াটা প্যারালেলোগ্রামটা 2 dimensional, বাট এই স্পেসটা ডিমেনশন আমি জানি না, বাট এই প্যারালেলোগ্রামটা এখানে আসলে 2 dimensionally হবে, রাইট? বাট দ্য স্পেস ক্যান বি D dimensional. Does this make sense? হ্যাঁ আই থিঙ্ক যে মানে অন্য বেসিসে লিখছি মানে ওই সেম ইয়েটাকেই হ্যাঁ, অন্য স্পেসে লিখতেছি, রাইট? ওকে, সো তার মানে আমি যদি DL1 এখানে মুভ করি, let's say I move DL1 here, what do I move, how do I move here in this space? ওইটা আমার বের করতে হলে আমার বের করতে হবে যে should I, আচ্ছা ওকে sure, let's use the bad notation, সিগমা, মানে আমি সিগমাতে যদি মুভ করি এখানে, এখানে কতটুকু মুভ করতেছি in this space, if I move a bit in sigma, how much do I move in, let's say, this space here? Similarly, acha, this should be this should be DL2 actually. Let's make it DL1. Yeah. Or another way to think of this is maybe it's best to get rid of, maybe it's best to make it like this. I think this is more understandable. So okay, now let's say I move in this direction sigma, তাহলে here let's forget that I ever called that DL1. Maybe this is better notation. Let's call it DL2, DL1. সো আমি যদি এইখানে সিগমা মুভ করি, আমি ওই প্যারালেলোগ্রামে ইন দ্য স্পেস টাইম, টার্গেট স্পেস টাইম যেটা মুভ করতেছি, লেটস কল দ্যাট নাও DL1, দিস গাই। সো ওইটা আমি কিভাবে বের করব? এই স্পেসে আমি এই ম্যাপে যে সিগমা ডিরেকশনে মুভ করতেছি ওইটার দিয়ে আমি বের করব। সিমিলারলি ফর টাও। So with this, what I can do is write it like this. It's just small algebraic manipulation. Which you can check this out. It's just small algebraic manipulation.
TL2 square minus TL2. Just do this step. You use, I'm just dot product area use course. Okay. If I write it in terms of ওই এক্স আর সিগমা এমবেডিং গুলা, তাহলে আমি কিভাবে লিখতে পারি? Now dot means derivative with respect to tau, prime means derivative with respect to sigma. This is equivalent to this. And this helps us write something called the Nambu-Goto action. So this is one way of writing the action of a relativistic string. Another way to do it is, very quickly, is let's say আমার this is equivalent way, let's call it equivalent way. So আমার target space যদি mean cos কি হয়, let's say this space is mean cos. থার্ড লাইনে কোনো মাইনাস না ডট DL1 আর DL2 এর মাঝে? Have I written? আচ্ছা, ওটাই মাইনাস থাকলে লাস্ট পরের লাইনটাই ডট। একটা ডট ডট ডট, রাইট? ডট প্রোডাক্ট তো এটা, মাইনাস কেন? হ্যাঁ, ভুল লিখছি। ইটস আ ডট, রাইট? সো cos theta হচ্ছে কোনটা? cos theta হচ্ছে the dot product. I use the identity যে dot product between two vectors a dot b হচ্ছে, right? হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস। Maybe something like this. একটু মানে ভেক্টরটা পাওয়ার জন্য, তাই তো ভিতরে? Exactly. Another way, let me see if I remember the way to do it. Let's see. Yeah, I don't remember, but so one way to write it is in terms of something called the induced metric. Jara DiviGeo language familiar. So it's a metric on the surface of this guy, which is a pullback of this flat Minkowski metric. If you're familiar with this language, it's a pullback of the flat Minkowski metric on this space. And you can write it in terms of a more equivalent way. Wait, yes. Right, I remembered the word. Thanks, Saif. It's ambient space. এটা আমি So similar way তে আরেকভাবে লিখা যায় the Nambu-Goto action. It's so T stands for tension of the string. It's determinant of gamma. তাহলে হচ্ছে যে ইটাটা মিনকস্কি আর এই গামাটা পুল ব্যাক করার পরে যেটা Exactly. যেখানে যায়। Exactly. So gamma alpha beta, you can write it like this: x dot square x dot x prime x dot x prime square, something like this. So you can check this out. যে এটা determinant নিলে you get exactly this guy.
So let's try to do a homework. And just try to think about it yourself. Why is tension of the string sitting here? Hint, do dimensional. So one of the powerful tools in physics is dimensional analysis. এই dimensional analysis টা করলেই বুঝা যাবে যে why there is a tension of the string. So interestingly, this can be written. So tension এর dimension হচ্ছে mass dimension এ কত? 2. স্ট্রিং থিওরিতে কমনলি এটা এভাবে লেখা হয় 1/2 পাই আলফা প্রাইম, অনেকে স্কোয়ার রুট ইউজ করে, যেখানে আলফা প্রাইমটা হচ্ছে ls স্কোয়ার্ড। সো ইফ ইউ রিমেম্বার, l হচ্ছে 1/m, সো ম্যাস ডিমেনশনে এটা ঠিক আছে, সো ইট হ্যাজ ম্যাস ডিমেনশন 2, and so this is called the length of the string, and which is it's the natural length scale, length of the string. So this is a natural length scale, or so আরেকটা হচ্ছে it's also in some sense the only parameter in the theory. So in some sense, if you just specify, which is, I'm lying a bit here, if you just specify ls, in principle, if we understood string theory properly, আমরা সবকিছু ক্যালকুলেট করতে পারতাম, just একটা input এই ইয়ার. So to put things in constant context, standard model has 22 or 25 free parameters. String theory তে just একটা free parameter, ওই প্যারামিটারটা আমরা স্পেসিফাই করলে, in principle, this is not in practice, of course, in principle, you should be able to study the full theory and study phenomenological effects of this. Okay. So I'll quickly say few words. So symmetries of Nambugoto action. So one, of course, যেহেতু আমরা একটা relativistic লিখতেছি, theory লিখতেছি, it has Poincare invariance. So which means if you transform the code, if you do a Poincare transformation, your Nambugoto action is invariant. 2, there is also another interesting symmetry, which is called reparameterization invariance. আমরা এটা একটু পরে দেখতেছি আরো ডিটেইলে, reparameterization invariance, which basically means, for example, if I can, let's do this, sigma alpha. So if I change my coordinates like this, my theory is invariant. Okay, so এই দুইটা সিমেট্রি আছে, আর একটু ডিটেইল একটু পরে দেখতেছি। And Nambugoto action, While Nambugoto does not have while. Nambugoto, আচ্ছা আচ্ছা। So Nambugoto action এর এই দুইটাই সিমেট্রি আছে, and of course I think most of you now are an expert about finding the equation of motion. If you try to find the equation of motion, you'll see that the equation of motion is আচ্ছা এইটা মানে সাধারণত, I'll not use the word determinant, but it actually means determinant of gamma. Determinant of gamma, let's define it to be gamma. It's the notation let's try to use. And if you try to see, this is the equation of motion for a relativistic string. In some ways এটা অনেক মেসি, রাইট? মানে একটা স্কোয়ার রুট অফ ডিটারমিনেন্ট এই সেই আছে, এটা দিয়ে কিভাবে কাজ করব? So thankfully there is a way out, but before I say, maybe use
if to derive this, I mean, one should at least try once in life. So you might need to use this identity, which মানে হ্যাঁ, এটা I'm sure জেনারেল রিলেটিভিটি যারা করছো মানে সবাই করছে এখানে, যখন আইনস্টাইন হিলবার্টের ভ্যারিয়েশন নিতে হয়েছে, you also needed to use this. Okay, so moving on to more better stuff. So a square root to all action deal kora actually difficult. However, there's another form of the action, which is, let's use this word, CL means classically, where it's equivalent to something called the Polyakov action, at least classically. So Polyakov action is something like this. So since I'm in a two-dimensional space, I have to integrate over 2. There's G alpha beta del. So this is the Polyakov action. So one can check that the equation of motion for x mu is which is kind of similar to what is it called? Nambu-Goto action, but it has a few subtleties. What is the subtlety? The subtlety is that ekhane G alpha beta is now a function of sigma. So once you hit this, you'll take derivatives of sigma. So ekhane amar G alpha beta is a dynamical metric, dynamical object in the theory, which amar gamma ta dynamical chilo na. So how is this equivalent? যেহেতু একটা dynamical object আছে, I need to take the variation of S Polyakov with respect to G and set it to 0. তার মানে I shouldn't just satisfy this, I should also satisfy this equation of motion. So once you do that and once you plug that in, you will see that equation of motion টা just reduce করে ফেলে for what is it called? এই যে Nambu-Goto action equation of motion. So this is the job. It looks very scary, it looks very messy, but I promise this will get extremely simple. So these are the two things we need to do. And যেহেতু এটার মধ্যে square root নাই, we have eliminated the square root at the expense of introducing a dynamical worldsheet metric. এখন পর্যন্ত who's lost? Questions, comments? Uh, we're making the variation with respect to G to go to 0 just to have the equivalence. We actually have to do that, right? যেমন if you remember what you're doing, তোমার কাছে একটা অ্যাকশন যদি দিয়ে দেয়, তোমার কাছে একটা ডাইনামিক্যাল মেট্রিক থাকে সাধারণত আমাদের, রাইট? তাই তো তোমার মেট্রিকের এগেইনস্টে ভ্যারিয়েশন নিয়ে এটাকে 0 করতে হয়। হ্যাঁ, মানে আমার কোশ্চেনটা হলো যে why do we need that হুম হুম মানে why do we have to have that equivalence এখানে, মানে what's the whole point of having the Polyakov action equal to the Nambu-Goto action in classical form? কারণ হচ্ছে what is it called? না হলে আমি রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশনটা দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট কিভাবে না হলে how can I use Polyakov action? Of course, by my language, বুঝে গেছো যে we'll try to use Polyakov action because it has something hiding which I'm not exposing straight away. But দুইটা অ্যাকশন যদি ইকুইভ্যালেন্ট না হয়, এটা যদি রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন না হয়,
যেটা দেখলাম আমরা যে রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন অ্যাকচুয়ালি নাম্বারগত অ্যাকশন হতে হবে। যদি রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন না হয় তাহলে আমি কেন পলিয়াকভ অ্যাকশন ইউজ করব, রাইট? হ্যাঁ, বুঝছি, মানে মাই কোয়েশ্চন ওয়াজ দ্যাট যে আর উই টেকিং দ্য পলিওকভ অ্যাকশন, মানে কেন নিচ্ছিলাম এটা। আচ্ছা, সো সিমেট্রিজ অফ পলিয়াকভ অ্যাকশন, সো অফকোর্স এটার এখন আমরা একটু ডিটেইলে দেখি কি কি আছে। পয়েন্টকারী ইনভ্যারিয়েন্স আছে। অফকোর্স আমি একটা রিলেটিভিস্টিক থিওরি লিখতেছি, আই শুড হ্যাভ পয়েন্টকারী ইনভ্যারিয়েন্স, which basically means I can do this. I also have, of course, আগের মতো reparametrization invariance. Can any of you tell me if you have seen reparametrization invariance before? I know you have, but কোথায় দেখতে পারো বলতে পারো? Take a bad, Diffeomorphisms in GR. exactly, right? Yeah. So যারা জিআর 4টা কোর্স করছে ওদের ফ্যাকাল্টিও এখানে আছে, পারে নাই কেন? কি রোজায় ধরছে ওয়ালিদ? ফ্যাকাল্টি একটু হাগু করতে গেছে আবার, সো আই গেস মানে ইন্সপিরেশনটা পাই নাই। আচ্ছা, ওকে ওকে। So under reparametrization invariance, x mu transforms like this, which is transforming like a scalar, basically. বুঝাই যাচ্ছে স্কেলার হবে কারণ এটার ওই ওয়ার্ল্ডশিটের ইন্ডেক্স নাই, বাট এইটা ট্রান্সফর্মড অ্যাজ আ টেন্সর অর মেট্রিক। Let's do this. So is everyone familiar with how a tensor transforms? কেউ কি ফ্যামিলিয়ার না? আচ্ছা, অফকোর্স এটার ইনফিনিটেসিমাল লিখতে পারবো, বাট দিস ইজ হাউ Tensor transforms like a tensor. হ্যাঁ, so I was about to say a tensor is something that tensors. That transforms like a tensor. so it has another interesting symmetry যেটা একটু আগে মিশাল বলতেছিল, which is probably one of my favorite symmetries apart from supersymmetry. It's called Weil invariance. So what does Weil invariance mean? Weil invariance means যে আমি যদি মেট্রিকটাকে এইভাবে স্কেল করি, my Polyakov action is invariant. Let's use this. This is weird, right? মানে আমি একটা মেট্রিককে একটা ফাংশন দিয়ে এভাবে স্কেল করে দিলাম, মানে how is this going to be the same? What it really means is that, let's say, I'll show you an example of a Weil transformation. So let's say এখানের মেট্রিক হচ্ছে so let's write the transformation. Let's do G prime alpha beta. Let's say 2 phi of sigma, some transformation like this. Let's say এরকম একটা স্পেস আছে, এটাকে আমি যদি, that's a very bad diagram, এরকম ভাবে উঠায়া দিই বা এরকম একটা স্কেলিং করি, আমার থিওরিটা স্টিল ইনভ্যারিয়েন্ট। Can someone tell me how is it still invariant? Just by looking at the action. Let's write the Polyakov action again. Yes, Polyakov. Let's use this 1/4 pi alpha prime d squared sigma
Can you tell me how, if I scale by this, anyone, কিভাবে এটা invariant? Maybe not Saif, Mishal, Ishan, except those. মানে যে সামনে যে ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা থাকে, আহ, ওইটা তো ইয়ে হয়ে যায়, মানে যে হুম, এই রুট মাইনাস জি লিখছি না এটা, সাবাস। ওইটা, হ্যাঁ ওই অঙ্ক। সো এখান থেকে কি ফ্যাক্টর আসবে বলো? ভেরি গুড, ইউ গেসড ইট কারেক্টলি। বলো, যদি আমি এই ট্রান্সফরমেশনটাই ধরি, এখান থেকে আসবে হচ্ছে -2 phi অফ সিগমা। যেহেতু এটা 2D, একটা এলিমেন্ট এখানে আছে, একটা এলিমেন্ট এখানে আছে, যদি ডায়াগোনাল মেট্রিক হয়, 2 phi সিগমা টাইমস 2 phi সিগমা, 4 phi সিগমা, ওটার স্কোয়ার রুট কি হবে? 2 phi সিগমা। সো লেটস ডু প্রাইম প্রাইম। And exactly this happens. So এইটা খুব specific in 2 dimensions. And Polyakov action এর asymmetry is actually what saves string theory and makes it so interesting. And এটা মানে কি? আমি তার মানে এখানে ইচ্ছামতো টার্ম অ্যাড করতে পারবো না। তার মানে let's say, can I add a term like this? Some potential of something, let's call it v of x, 2. Let's write it like this. Let's use lambda. আচ্ছা, lambda ভিতরে দিয়ে একটা cosmological constant time type term. So এই দুইটা টার্ম কি আমি লিখতে পারবো নাকি না? অর্ক, না, এরা তো ইনভ্যারিয়ান্ট থাকবে না ওই ওয়েল ট্রান্সফরমেশন। এক্স্যাক্টলি। সো ইট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং যে আমি পলিয়াকভ অ্যাকশনে আমি সব টার্ম অ্যাড করতে পারবো না। আই ক্যানট অ্যাড আরবিটারি টার্মস টু মাই অ্যাকশন। ঠিক আছে, নট অ্যালাউড। কারণ আমরা if you remember QFT, some of it, অ্যাকশন যদি লিখতে চাই আমি, সরি লেটস একটা लाग्रांजियन লিখতে চাই, যেটাতে আমার থিওরির U1 সিমেট্রি আছে। আমি যদি একটা लाग्रांजियन লিখতে চাই, ক্যান ইউ হেল্প মি লোকেট, যেখানে আমি U1 কে বলতেছি e to the I alpha phi. Let's do it like this, phi prime. এটা বুঝতে পারবো। Let's call it something. Star গুলা মিস করছি as usual, but let's call it G. Phi 4. কোন টার্মটা allowed হবে if I have a U1 symmetry? কোন টার্মটা allowed হবে if there is a U1 symmetry? And কোন টার্মটা allowed হবে না? দেখি দাঁড়া, I'll pick someone to help me out. অর্ক আমাকে হেল্প আউট করো। The kinetic terms. Allowed? Okay. এই টার্মটা allowed? I should do this. Let's write it like this. এই টার্মটা allowed? Second term ta allowed, but the third and fourth are not. এটা না,
এটা কেন না? অর্ডার বেড়ে গেল যে। But why not the last one? মানে ওয়ালিদ, argue for why not the last one? Ahmed, anyone else wants to pitch in? এটা কি allowed নাকি allowed না? So this is allowed, right? কারণ if you do this, ওই ফ্যাক্টরটা ক্যান্সেল করে দিবে। অ্যালাউড হতো না যদি এটাকে phi 1 বলতাম, phi 1 স্টার, phi 2 স্টার, শুধু দুইটা যদি ডিফারেন্ট ভাবে ট্রান্সফর্ম করতো তাহলে অ্যালাউড হইতো না। ঠিক আছে? Different transformations are canceling each other out এখানে। ক্যান্সেল হতো না, কিন্তু যদি হ্যাঁ। সেম হয় তাহলে ইটস অ্যালাউড, রাইট? So as learn from this, symmetries are actually guiding principle in writing Lagrangians and actions. And that's what we are used to. আমাদের আর বেশি সময় না, I will take some quick. Do you guys mind if I go 10 minutes over? তাহলে আমার মানে আমি যে পাঁচ লাইনে শেষ করতে চাচ্ছি ওখানে শেষ হয়ে যাবে। Please punch us. আচ্ছা, সো আমার কি কি সিমেট্রি আছে? সো আমার কাছে, সো ইউজুয়ালি যারা what is it called, ম্যাক্সওয়েল থিওরি দেখছে যে আমরা যদি একটা ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান লিখি, গেজ, আমার যে থিওরিতে গেজ সিমেট্রি আছে, হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু? ক্যান সামওয়ান সে টু মি? এ মিউ থাকলে লেটস সে আমি এটার অ্যাকশন, এটাকে কি করতে হয়? লেটস সে ইফ ইউ রিমেম্বার ম্যাক্সওয়েল থিওরি, বিকজ দিজ আর রিডান্ডেন্সিজ ইন মাই ডেসক্রিপশন। এটা আমাকে একটা প্রপারলি থিওরি লিখতে দিচ্ছে না। গেজ সিমেট্রি আর সিমেট্রিজ আর ইন সাম সেন্স রিডান্ডেন্সিজ। What does it mean? I can change a mu by some d mu Gauge fixing. gamma, and my theory is still invariant. So একটা specific field এর configuration choose করতে দিচ্ছে না। So these are called gauge symmetries. So gauge symmetry থাকলে কি হয়, ওয়ালিদ? গেজ সিমেট্রি থাকলে কি হয় মানে? গেজ সিমেট্রি থাকলে what are we supposed to do? তুমি কি QED দেখছিলা? We না, can have gauge fixing in that case, right? Right, we need to fix the gauge. গেজ ফিক্স করার জন্য কি সিমেট্রি থাকা দরকার? Gauge symmetry থাকলে, gauge symmetry is actually something, a redundancy, right? I can change my A, for example, if you, এটা তো চিনো, হ্যাঁ, এটার কোনো কিন্তু কিছু আসে যায় না, there's some factor, let's say Maxwell, right? I can change my by some partial mu lambda and my theory is still invariant. So these are called gauge symmetry. আর আমার যখনই gauge symmetry থাকে, we have to gauge fix them. For example, if you remember, which I find useful, যে mu থাকলে, for example, এটার কিন্তু 4টা degrees of freedom আছে. So, but photon has 2 degrees of freedom. So এই redundancy-টা আমরা যখন gauge fix করি by something called Lorentz gauge, Coulomb gauge, whatever, তখন আমরা 4টা degree of freedom কে কমায়, we bring them down to 2, and that describes light, right? That describes photons. So similarly এখানেও আমার কিন্তু gauge symmetry আছে, which is basically two gauge symmetries. One হচ্ছে reparametrization invariance. এটা কিন্তু gauge symmetry না, it's a local symmetry. And
There another one is Weil invariance. So এটা হচ্ছে space time symmetry. এগুলা হচ্ছে gauge symmetry. So if I have a gauge symmetry, what do I have to do? I have to gauge fix. How do I gauge fix? And gauge fixing actually আগেও দেখছি আমরা gauge fixing makes the theory easier actually. So reparametrization invariance use করে I can do this, right? I can say যে আমার মেট্রিকটা ডায়াগোনাল আপ টু সাম ফ্যাক্টর, এটা ডায়াগোনাল, কারণ এই মেট্রিকটা কিন্তু অফ ডায়াগোনাল হইতে পারতো, যেহেতু আমার রিপ্যারামিটারাইজেশন ইনভ্যারিয়েন্স আছে, মানে আমি সিগমা 0 এন্ড সিগমা 1 কে আমি চেঞ্জ করতে পারি বাই সাম সিগমা 0 টিলডা অফ সিগমা এন্ড সাম সিগমা 1 টিলডা অফ সিগমা। আমার দুইটা রিপ্যারামিটারাইজেশন ইনভ্যারিয়েন্স আছে, ওইটা ইউজ করে আমি আমার অফ ডায়াগোনাল গুলোকে খেয়ে দিতে পারবো। এন্ড আপ টু সাম স্কেলিং এটাকে আমি একটা মিনকস্কি বানাই দিতে পারবো ওয়ার্ল্ডশিট মেট্রিকটাকে, সামথিং লাইক দিস। I can do even more. আমার কাছে একটা ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্স আছে। ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্স কি করে? এরকম স্কেলিং গুলার কাজ কারবার করে। ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্স ইউজ করে I can actually set phi to be 0 so that আমার মেট্রিকটা খুবই সিম্পলিফাইড একটা ফর্মে চলে আসে, which is just eta alpha beta. So একটা ফ্ল্যাট মেট্রিক in the worldsheet. So worldsheet মেট্রিকটাকে আমরা মিনকস্কি করে দিতে পারবো using our gauge symmetry at hand. So gauge fix করে আমি, যেটা একটা metric chilo, it could have been any absurd metric on the worldsheet. What we used is that we gauge fixed, that is we made two use of the reparameterization invariance and fixed the coordinates, fixed the metric যাতে আমরা একটা diagonal metric পাই, এবং on top of that imposing while, that is scaling symmetry of the metric that is similar to this, that is you can scale the metric like this and your theory is still invariant, which is very absurd. We still can make things, what is it called? We can make use of this symmetry and do the gauge fixing and make it a very easy vanilla metric, which is the Minkowski metric in worldsheet. Worldsheet metricটাকে একটা Minkowski metric করা সম্ভব। So what does it mean? This means আমার Polyakov action এর কি হবে? এটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। So এটা যদি ফ্ল্যাট হয়ে যায় তো আমার অ্যাকশনটার তো হাবভাব খুব খারাপ হবে। হাবভাব কি হবে? It will just be this. Of course আমি ইন্ডেক্স গুলো সাপ্রেস করে রাখছি, এটা দেওয়া উচিত। So এটার ভ্যারিয়েশন নিলে with respect to x, you'll see that it's actually a free wave equation. এখন this is even simpler than we thought. It is even simpler than ওই Klein-Gordon equation. So আমি কি করলাম, আমি আরেকবার রিপিট করি। আচ্ছা, maybe I'll say something more, but if you remember, so এইসব ইউএম তো জানোই, এসব ইউএম হচ্ছে যে আইনস্টাইন টেন্সর proportional to equal to t alpha beta, which is the energy momentum tensor, and energy momentum tensor কিভাবে ডিফাইন করে সাম এখানে ইউনিটসে, এটা আমি শিওর না এটার ফ্যাক্টরটা, but let's forget the factors, numerical factors. So এভাবে energy momentum tensor, are people familiar with how we find the energy momentum tensor? I'm sure you are, right?
এটার এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সরটা কি হবে এই অ্যাকশনের জন্য কেউ কি বলতে পারবা? এটা কিন্তু একটা যে স্কেলার ফিল্ড, রাইট? এক্স হচ্ছে একটা স্কেলার ফিল্ড। এটার এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর কি হবে গেস করতে পারবা বা বলতে পারবা কেউ? ফাহিম? ফাহিমকে প্যারা দিনি। ফাহিম? জিজিড? ওকে, থাক। So that's the energy momentum tensor you get from here. And of course যেহেতু ফ্ল্যাট এটা কিন্তু জিরো হবে। সো আমার ইকুয়েশন অফ মোশনটা কি হবে? টি আলফা বিটা এটা রোজ। সো এটা কিন্তু a set of d scalar fields, right? কারণ if you remember mu goes from 0 to d minus 1. সো আমার একটা d minus 1 sorry d scalar fields আছে আমার সেটআপে, and this is my energy momentum tensor which should be 0 because Einstein tensorটা 0. So this gives us a condition that is T alpha beta equal to 0. On top of this, it's not just a, D scalar field একটা free wave equation. There is also another condition that is T alpha beta should be 0, which actually tells you that this is 0 or 0 0. T1 1 is the same square plus x prime square equal to 0. এই সেকেন্ড টার্মটাই কি ইন্ডেক্সিংটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, আপার লুপ। তাই না? রো সিগমা আলফা বিটা, এখানে আলফা বিটা আছে, এখানে আলফা বিটা আছে, ঠিক হ্যাঁ, আছে? হ্যাঁ। সো আলটিমেটলি জবটা কি? আমরা সো এই যে টি এর টি আলফাবেটের ইকুয়েশন অফ মোশনে এক্স গুলোর ইন্ডিসিস থাকবে না নাকি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সো তুমি চাইলে দিতে পারো। আহ, এ, তা- তাহলে কি হচ্ছে মানে সেকেন্ড টার্মটা আসলে কি মিন করতেছে? ও, এই টার্মটা টি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো আপনি কোশ্চেন করলেন না আমার। না, আমি কোয়েশ্চেন করছি যে এটা ইয়াটা বের করতে পারবা নাকি? এটার ভ্যারিয়েশন নিলেই তো বের হয়ে যাবে, রাইট? একটা স্কেলার ফিল্ডের ইয়া বের করছো তুমি, মানে তুমি করছো, মনে আছে যখন তোমাকে একটা স্কেলার ফিল্ড দিয়ে দিছি, ধরো লেটস সে ডি মিউ ফাই এরকম একটা এস স্কোয়ার রুট অফ জি, এখানে একটা অ্যাকশন আছে, এটার ইকুয়েশন অফ মোশন বের করছো না? হুম হুম হুম, এনার্জি মোমেন্টাম ক্লাইন গর্ডন। এটার, হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ একটা তো এটার ইকুয়েশন অফ মোশন ক্লাইন গর্ডন, ভেরি গুড, বাট এটার কন্ট্রিবিউশন টু এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর তো বের করছো, রাইট? এটা সেখানে তো আর থাকতে হবে না একটা? শিওর, এখানে ওকে শিওর, প্লাস ডি মিউ ফাই এই কন্ট্রিবিউশনটা তো বের করছো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So you know how to do it, and if you do it, you'll see that this is this term actually, মানে you'll have both of these terms. করে দেখো, তোমার 5 মিনিটও লাগবে না, যেহেতু তোমার কাছে একটা অ্যাকশন আছে, এটার ভ্যারিয়েশন নিতে পারো তুমি, ভ্যারিয়েশন নিয়ে দেখবা যে ইকুয়েশন অফ মোশনটা ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস। আর আমি হচ্ছে ডেরিভেটিভ, যেহেতু দুইটা ডিমেনশন, আমি ডেরিভেটিভ, এটা জিনিসপত্র খুবই ইজি, সো আমি দুইটা ডেরিভেটিভ ধুমধাম বসাই দিছি, যে একটা ডেরিভেটিভ হলে ডট হবে, একটা ডেরিভেটিভ হলে প্রাইম হবে। আচ্ছা, জাস্ট টু কুইকলি সামারাইজ হোয়াট উই ডিড, তারপর উই ক্যান এন্ড। One, what we did was write an action for relativistic string, which was the Nambugoto action. Two, we saw that SNG is actually equal to S Polyakov. One can show that. You can just check যে দুইটা ইকুয়েশন অফ মোশন আছে,
or just quickly just plug in that, you'll see that কারণ জিটা ওখানে আছে, জিটা in terms of x বের হয়ে যাবে, ওইটা যখন প্লাগ ইন করবা দেখবা যে you have number Polyakov action equal to নাম্বারগত action 3 আমরা সিমেট্রি গুলা দেখছি of S poly, which is Poincare invariance, reparameterization invariance, which is basically diffeomorphisms, GR যেটা দেখছি, GR যেটা ছিল আমাদের, and on top of that this beautiful symmetry called Weil symmetry, যেটা আমাকে বলতেছে আমি মেট্রিকটাকে যেভাবেই স্কেল করি আমার ফিজিক্সটা সেম, আমার অ্যাকশনটা সেম, which is absurd and very interesting. So we then gauge fixed and arrived at a super simple S poly, মানে এর থেকে সিম্পল আর কিছু কি হইতে পারে, এটা আমার জাস্ট স্কোয়ার রুট নাই, কিছু নাই, যেটার ইকুয়েশন ও মোশনটা একটা ফ্রি ওয়েভ ইকুয়েশন। সো ইন প্রিন্সিপল দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইভেন সিম্পলার দেন Klein-Gordon. 5 what did we do next? EOM of S poly. So okay, solve EOM and 2 quantize. সবাইকে সবার কোন স্টেপে একটু বোঝার সমস্যা হচ্ছে অনেস্টলি বলো, সো দ্যাট আই ক্যান রিপিট ইট বেটার নেক্সট টাইম। সো আমি ইমপ্রম্পটু বলছি অনেক কিছু, মেবি ইট ওয়াজ নট ক্লিয়ার and আমি কমিউনিকেট ভার্বালি বেটার করতে পারিনি, but if you're confused about any step I'll come back next week and try to make it more understandable. আমি একটু I have ইয়েস a ফিক্সিং এর পার্টটাতে একটু কনফিউজড। আচ্ছা, ওকে ওকে, আমি লিখে রাখি লাল দিয়ে। তাহমিদ কিছু বলতেছিল? oh, I had a question Yeah, quickly. yeah, yeah. The Polyakov and the Nambugoto action, the fact that they have a different number of symmetries, uh, Mm. what like how do we reconcile that with like the physical reality of it? Like, does it just mean that the Polyakov action is more general or more redundant than the Nambugoto action? Like the fact that it has Weil invariance? The fact that it has Weil invariance actually helps us go back to নাম্বারগত action. এটার যদি Weil invariance না থাকতো, if it didn't really have Weil invariance, I can show you the computation next week, or আমি you can check, for example, equation 1.25. Let's write it like this. String theory 1.25 equation. এটা একটু দেখো। So তোমার question কি, is it more of a physics question or a math question? It's a physics question. Physics question, okay. Physics question is wise. Yes, I think it's more in the sense you can say that it's more general than নাম্বারগত action. However, it's extremely important to understand that they are actually equivalent. Even though they have one has less symmetry compared to the others, they're actually the same action, at least classically. Okay. They describe the same physics. That is the physics of a relativistic string. I think I get it. Like there's like a description that's easier to use and there's a description that's harder to use. But at the end of the day, they're describing the same thing. Yeah. For example, আমরা যখন মানে it's an out of context example. But for example, QED তে মনে আছে আমরা যখন লরেন্স গেজ বা কুলম্ব গেজ করি,
তারপর কোয়ান্টাইজ করি, রাইট? গেজ ফিক্স করে Yeah. কোয়ান্টাইজ করি। Yeah. There's another way, right? We could also have done the quantization and done next do the gauge fixing, but that is Hmm. a harder job. That is, Hmm. both steps are equivalent, but the second step is actually harder, which is Gupta, Blawler, blah blah. Okay. I Yeah. see. So Hmm. the physics is equivalent. Of course, I have questions personally myself, যে quantization এর সময়, হ্যাঁ, but the physics is actually the same. Yeah. আচ্ছা, ওকে, আই হোপ কিছুটা আনসার করতে পারছি। আহ আর কার কোথায় সমস্যা ছিল বলো, নেক্সট টাইম আইল ট্রাই টু কমিউনিকেট বেটার। অর্ক, কোনোটাই বুঝতে সমস্যা হয়েছে কোনো পার্টে, বা কোনটা রিপিট করলে নেক্সট টাইম ভালো হয়? ফাহিম, তাহমেদ? The যে ক্লোজ স্ট্রিংস এর কনসেপ্টটা, দ্য ট্রান্সফরমেশন, এটা একটু ক্লিয়ার করতে পারলে বেটার হয়। আচ্ছা, এই যে দিস, হাউ দিস অবজেক্ট, দিস, হ্যাঁ, টার্গেট ডি ডিমেনশনাল স্পেস। ওকে ওকে, সো এখানে একটা প্রবলেম। আর ওকে ওকে, হ্যাঁ, ওইটা এখনই অ্যান্সার করে দিচ্ছি, কারণ জি আলফা বিটা অফ ইটা তো জিরো, রাইট, মিনকস্কির জন্য, because you can say that r alpha beta 0 and r of eta 0, right? Bye, Saif. So এটা 0 because, so এটা যদি 0 হয়, বাম সাইড যদি 0 হয়, ডান সাইডও তো 0, রাইট? সো এটাকে আমার 0 সেট করতে হবে। সো দিস হ্যাজ ইন্টারেস্টিং ফিজিক্যাল ইমপ্লিকেশনস, এটা হয়তো নেক্সট দিন বলার চেষ্টা করব। না না না, এক্সপ্লিসিটলি দেখানোর প্রশ্নটা কিন্তু পরে আসতেছে। ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে বাম সাইড তোমাকে ফোর্স করতেছে যে 0 ইকুয়াল টু টি আলফা বিটা। তার মানে আমার কি করতে হবে, এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করতে হলে এগুলাকে 0 এক্সপ্লিসিটলি করতে হবে। দ্যাটস আ সেকেন্ড স্টেপ। ইউ আর রাইট, বাট দ্যাটস আ সেকেন্ড স্টেপ দ্যাট উই শুড ডু। উই শুড মেক শিওর দ্যাট এক্স ডট এক্স প্রাইম 0। হ্যাঁ, স্ট্রেস টেন্সর ইজ 0 বিকজ আমার বাম সাইডটা একটা মিনকস্কি স্পেস, আমার ফ্ল্যাট স্পেস, জি আলফা বিটা 0। জি আলফা বিটা যদি 0 হয়, ইভেন আমি কিন্তু মিনকস্কিতেও আই হ্যাভ টু সেট টি আলফা বিটা ইকুয়াল টু 0। আচ্ছা, এখানে কি আমার স্কেলার ফিল্ড আছে? এই সিনারিওতে না, স্কেলার ফিল্ড নেই এখনো। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাকশন যেটা লিখছি, এই অ্যাকশনটা, ইউ নো দিস অ্যাকশন, রাইট? দ্যাটস এক্সিডিংলি ফ্যামিলিয়ার। এক্স কে জাস্ট ফাইয়ে লিখলেই তুমি বলবা হ্যাঁ ভাই এটা তো দেখছি 100 বার। দ্যাটস অ্যান অ্যাকশন অফ আ স্কেলার ফিল্ড, রাইট? বাট স্কেলার ফিল্ড উইথ অ্যান ইন্ডেক্স, এই ইন্ডেক্সটা এক্সট্রা কিন্তু, রাইট? এটা আমার ওয়ার্ল্ড শিটের অ্যাকশন না? হ্যাঁ, তো ওয়ার্ল্ডশিটেও কিন্তু আমার 2 ডিমেনশনেও কিন্তু, তুমি যখন কিউএফটি করতেছিলা তখন কিভাবে লিখতেছিলা, d4x d mu phi d nu phi, let's say some eta mu, রাইট? ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ, সো এখন অন টপ অফ দ্যাট আমি কি করছি, এটার মধ্যে একটা ইন্ডেক্স বসাই দিছি, লেটস কল ইট, হ্যাঁ, ওকে, বিফোর উই গো টু দ্যাট আই কুড হ্যাভ ডান দ্য সেম ইন d2x, রাইট? I could have done the same in d67x. ডিমেনশনটা ম্যাটার করে না, ইকুয়েশন অফ মোশন কিন্তু এটাই থাকবে এক। দ্বিতীয়ত, যদি এটার ইন্ডেক্স, লেটস সে লেটস ইউজ এম, এম, যেখানে এম রানস ফ্রম লেটস সে 1 থেকে ডি পর্যন্ত, তার মানে কি আমার অ্যাকশন হবে কয়টা,
একটা phi 1 প্লাস phi 2 এরকম ডিটা হবে। সো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এটাই বলতেছে আমার এটা হচ্ছে অ্যাকশন অফ ডি স্কেলার ফিল্ডস। ডাজ দিস মেক সেন্স? ডাজ দিস মেক সেন্স? যেহেতু হচ্ছে আমার এখানে তো ইয়েটা হয়েছে যে ছবিটা আঁকলাম সিলিন্ডারের মতো একটা জিনিস হচ্ছে ওয়ার্কশিটটা, সেই হিসাব থেকে কি এরকম মানে অনেকগুলো স্কেলার ফিল্ড একসাথে? বুঝি নাই। ওই যে ওয়ার্কশিট তো সিলিন্ডারের মতো একটা জিনিস হুম হুম। টার্গেট স্পেসে, তো ওই জন্য কি এরকম হচ্ছে ফায়ার ইন্ডেক্স থাকতেছে? ফায়ার ইন্ডেক্স অ্যাকচুয়ালি থাকতেছে কারণ আমরা এটাকে মানে যেখানে অ্যাকশনটা লিখছি হচ্ছে, দাঁড়াও এটা একটু ক্লিন করে দিই। অ্যাকশনটা লিখছি হচ্ছে আমরা কোথায়? অ্যাকশনটা লিখছি হচ্ছে যে ম্যাপটা ইউজ করে লিখছি, যে অ্যাকচুয়াল স্পেস টাইমটা হচ্ছে ডি ডিমেনশনাল। সো এটার যখন আমি অ্যাকশনটা লিখতে চাচ্ছি, একটু বোঝার চেষ্টা করো, এটার যখন আমি অ্যাকশনটা লিখতে চাচ্ছি আমাকে অ্যাকশনটা এমন জায়গায় এনে ফোর্স করতেছে যে একটা রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন হচ্ছে দ্য অ্যাকশন অফ আ ফ্রি রিলেটিভিস্টিক স্কেলার ফিল্ড ইন ডি ডিমেনশনস। একটা অ্যাকশন অফ আ রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং ইন ডি ডিমেনশনস, মেবি আই শুড রাইট দিস বেটার। সো আমাকে আমার সিমেট্রিজ এন্ড সবকিছু কি ফোকাস করতেছে? অ্যাকশন অফ রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং ইন ডি ডিমেনশনস। আমরা আমাদের গেজ ফিক্সিং এন্ড অল করে দেখলাম যে অ্যাকশন অফ ডি ফ্রি scalar fields like Klein-Gordon fields, scalar fields একটা ফ্রি রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন, মেবি ইট হেল্পস ইউ ভিজুয়ালাইজ বেটার, একটা ফ্রি রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং এর অ্যাকশন ডি ডিমেনশনে ডিসক্রাইব করতে আমার ডিটা কোঅর্ডিনেট লাগে, রাইট? Does this make sense? মানে টার্গেট স্পেসের ডিমেনশন যে কটা সে কটা তো লাগবেই। Exactly. So that is a way to see why there are these free scalar fields. Actually আমরা ফোর্স করতেছে আমাদেরকে, কারণ আমরা ডিমেনশনটা স্পেসিফাই করিনি। আমরা যদি বলতাম 4D তাহলে একটা 4D হতো, বাট উইল সি দ্যাট দ্য বিউটিফুল পার্ট অফ ইট ইজ যে স্ট্রিং থিওরি অ্যাকচুয়ালি ডিমেনশনটা তোমাকে ফোর্স করে দিবে, যেটা হ্যাঁ, আমাদের কিউএফপি তে আমরা হাতে বসাইতে হচ্ছিল। স্ট্রিং থিওরি তোমাকে ফোর্স করবে যে ওই ডিমেনশনটা চুজ করার জন্য, ওই তাহলে ডিমেনশন ছাড়া কাজ করবে। স্ট্রিং আর ফিল্ডের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ বা হচ্ছে ইয়ে আছে মানে। হ্যাঁ। সো এতক্ষণ আমরা যা করছি, আমরা কিন্তু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পড়াশোনা করছি। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কিভাবে? আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে যেরকম একটা রিলেটিভিস্টিক পয়েন্ট পার্টিকেল, রিলেটিভিস্টিক রড বা হোয়াটএভার এগুলো আমাদের পড়তে দিছিল, ওইটারই একটা জেনারেলাইজেশন, একটা রিলেটিভিস্টিক স্ট্রিং মুভ করতেছে, এইটার আমরা অ্যাকশন লিখতে চাইছি। এন্ড অ্যাকশনটা লিখতে গিয়ে দেখলাম যে অ্যাকশনটার একটা স্কোয়ার রুট আছে, ঝামেলা আছে। তারপর বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটার একটা ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাকশন আছে, ওটার নাম হচ্ছে পলিয়াকভ অ্যাকশন, ওই অ্যাকশনটা নিয়ে ইউজ করি। এন্ড ওইটার সিমেট্রি দেখে আমরা পুরো কনফিউজড যে আমার তো পয়েন্টকারি ইনভ্যারিয়েন্স আছে যেহেতু একটা রিলেটিভিস্টিক থিওরি, আমার একটা ডিফিওমরফিজম ইনভ্যারিয়েন্স আছে। দ্যাট ইজ আমি যদি আমার অ্যাকশনের কোঅর্ডিনেটস গুলো চেঞ্জ করি, সিগমা টাউকে যদি চেঞ্জ করি, ফিজিক্সটা ইনভ্যারিয়েন্ট হুইচ ইজ ডিফিওমরফিজম, হুইচ ইজ সামওয়াট এক্সপেক্টেড কারণ আমরা রিলেটিভিটি করতেছি। থার্ড একটা মজার জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং, যে আমার ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্স, যে আমি যদি আমার মেট্রিকটাকে, 2 ডিমেনশনাল মেট্রিকটাকে একটা ফ্ল্যাট মেট্রিককে স্কেল করে এরকম একটা ফ্ল্যাটই থাকবে বাট এরকম উইয়ার্ড একটা শেপ বানায় ফেলতে পারবো, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম। স্টিল ফিজিক্সটা সেম, which is absurd and amazing and curious, which is very curious, which makes us very curious.
and on top of that এটার পর আমরা আচ্ছা, তো আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে ধর নাম্বারগত অ্যাকশন থেকে যে ইকুয়েশন অফ মোশন পাবো আর পোলিয়াকভ থেকে যে ইকুয়েশন অফ মোশন পাবো, দে শুড গিভ মি দ্য সেম ডাইনামিক্স, রাইট? same you can actually কিন্তু show হ্যাঁ, তো সেম ডাইনামিক্স মানে ওই ইকুয়েশন অফ মোশন গুলোরও তো মানে দে শুড এক্সিবিট দ্য সেম সিমেট্রিজ না ওইটাই এন্ড সেম। বলতেছিলাম সেম সিমেট্রি হইলে আর তাহলে নাম্বারগত আর পলিয়াকভ ইকুয়াল হতো না। কারণটা কি তাহলে নাম্বারগত ডাইনামিক্যালি তো ইকুয়েশন অফ মোশন গুলো সেম হবে না। অ্যাকচুয়ালি সেম হবে which makes it beautiful যে ওকে। জি স্কোয়ার সিগমা এখানে যে গামাটা ছিল এই যে স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস গামা ব্লা ব্লা ব্লা, আর পলিয়াকভেরটা তো আমরা দেখলামই টি স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার জি আলফা বিটা। এটাকে যে আমরা ডাইনামিক্যাল করে ফেলছি, এখানে কিন্তু গামাটা ডাইনামিক্যাল না, এখানে সিগমাটা ডাইনামিক্যাল, মানে জিটা ডাইনামিক্যাল, গামাটা ডাইনামিক্যাল না। এই ডাইনামিক্যাল করতে গিয়েই আমরা দেখছি যে অ্যাকচুয়ালি what happens is আমার পলিয়াকভ অ্যাকশন আর নাম্বারগত অ্যাকশন ইকুয়াল হয়। সো what can be done is maybe ডেভিড টং এর এই 123 থেকে 125 নাম্বার ইকুয়েশনটা দেখলে 123 থেকে 125 1.25 থেকে 1.23 থেকে 25টা দেখলে বোঝা যাবে কেন নাম্বারগত আর পলিয়াকভ সেম। মেবি নেক্সট দিনও দেখাইতে পারি ইফ দ্যাট লুকস ভেরি নন ট্রিভিয়াল। বাট এই নাম্বারগত এই পলিয়াকভ অ্যাকশনকে আমি যদি স্কেল করি বাই সাম ফ্যাক্টর, ইউ ক্যান সি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ওখানে আমি নাম্বারগত অ্যাকশন পেয়ে যাব এই জি So আলফা the equation of motion coming from here should also enjoy the wild symmetries, right? না, ইকুয়েশন অফ মোশন কিন্তু মানে once you plug the equation of motion should be that of these x businesses, x guys, right? If you remember হ্যাঁ হ্যাঁ। this So equation of motion আচ্ছা, কিন্তু x এর থাকে। তো হ্যাঁ আলটিমেটলি ওটা বুঝতে পারছি। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ধর পোলিয়াকভ অ্যাকশন থেকে যে ইকুয়েশন অফ মোশন আমি পাবো, সেই ইকুয়েশন অফ মোশন উইল নট এনজয় ওয়াইল্ড সিমেট্রি। আচ্ছা, অ্যাকশনের সিমেট্রি কিন্তু নট নেসেসারিলি ডাজ নট মিন যে আমার থিওরির ওই সিমেট্রিটা আছে, সরি ইকুয়েশন অফ মোশনের সিমেট্রিটা আছে। ফর এক্সাম্পল আইনস্টাইন Einstein gravity is Lorentz invariant, but there are solutions to Einstein gravity which are not Lorentz invariant, right? So equation of motion এর symmetry আর action এর symmetry is not the same. মানে not necessarily equation of motion টা ওই symmetry enjoy করবে বা solution টা ওই symmetry টা enjoy করবে। আচ্ছা, So so equation of motion এর symmetry না, আমরা তাই বারবার আমরা মেনশন করতে চাচ্ছি যে action এর symmetry, and equation of motion অনেক সময় দেখা যায় while invariance ভেঙে ফেলতে পারে, যদিও ভাঙলে সমস্যা আছে, বাট হ্যাঁ ইন প্রিন্সিপাল ওয়ান ক্যান ডু দ্যাট। আচ্ছা, তাহলে ফাহিমের কোশ্চেনটার কি অ্যান্সার হবে তাহলে, যে গেজ Interior, ফিক্সিংটা তাহলে আমরা কার করছি? then why does background need to be gauge fixed to something? হ্যাঁ, so in even in so once you have a redundancy, for example আমার রিডান্ডেন্সিটা কি এখানে আর একটু বোঝার চেষ্টা করি। আমার রিডান্ডেন্সিটা হচ্ছে আমি মেট্রিকটাকে ইচ্ছা মতো এভাবে চেঞ্জ করতে পারবো বাই টু ফাংশনস ইফ ইউ রিয়েলি লুক লাইক দ্যাট, যেটা হচ্ছে reparameterization invariance, which is basically saying is in principle very similar to changing this guy, right? তার মানে আমার সিগমা টিলডা কোঅর্ডিনেট আর সিগমা কোঅর্ডিনেট গুলো সেম হবে, সো which is a redundancy in my description. যেহেতু একটা ডাইনামিক্যাল অবজেক্ট জি, যেহেতু একটা ডাইনামিক্যাল অবজেক্ট, এখানে একটা রিডান্ডেন্সি আছে ইন মাই ডেসক্রিপশন। সো টু গেট রিড অফ দ্য রিডান্ডেন্সি, the way to get rid of the redundancy is to use the redundancy to cut off some elements of my, or cut off some degrees of freedom, যেভাবে similar to in principle to electromagnetism, mu 4টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, বাট physical reality is described by 2 degrees of freedom। তখন আমরা কি করি, আমরা গেজ ফিক্স করে ফেলি, গেজ ফিক্স করে আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি 2টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে চলে আসে। ইউ আর ফোর্সড টু ইউজ 2 degrees of freedom বিকজ তোমার
যে ফিজিক্যাল রিয়ালিটিটা ডিসক্রাইব করতেছো, গেজ ফিক্সিং করে একমাত্র ওই 2টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমই সরাইতে পারবা। ইফ ইউ রিমেম্বার, এমইউর ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছিলাম, 2টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কিভাবে সরাচ্ছিলাম? এমইউর ক্ষেত্রে আমরা 2টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সরাচ্ছিলাম, আসতেছিল একটা হচ্ছে পি মিউ এপসিলন মিউ ইকুয়াল টু 0, যেটা আমার একটা কম্পোনেন্টকে মেরে ফেলবে ইয়ার। আরেকটা ছিল কি জানি, আরেকটা কি ছিল, আহ, আরেকটা কি ছিল, দাঁড়াও, let's look at- এই কেউ, I think which is just zeroth component is zero. না না, Something like that. 2টা যেটা দিয়ে ফিক্স করে বই, লোকটার নাম কি? I think David Tong should have it. No, no, no. Super David Tong QFT. Uh, right. একটা আসে হচ্ছে এটা থেকে, which is basically pulling out from the learn. 2টা কন্ডিশন আছে। Okay. There are 2 conditions, I forgot. এখন আপাতত মাথায় আসতেছে না, but to gauge fix you need 2 conditions, and you're given 2 free conditions, and that fixes your gauge যে আমার 4টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থেকে আমি নামাই 2টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমে নিয়ে আসতে পারবো। And that describes my physical reality. In the same way, when you have a gauge symmetry, you should fix the gauge symmetry, কারণ না হলে রিয়ালিটি ফিজিক্যাল সিস্টেমস ডিসক্রাইব করতে পারবো না আমরা। সো ফিজিক্যাল সিস্টেমস যদি ডিসক্রাইব করতে হয়, আমার রিডান্ডেন্সিটা বাদ দিতে হবে, কারণ let's say an object should mean what it is. It should not be related to another object in my system. I think it was derivative, na? Del zero or a zero equals to zero. না, লরেন্স গেজের কথা বলতেছস তুই। আমি লরেন্স গেজের কথা বলছি না, আমি বলতেছি Gauge fix. আচ্ছা, okay. কন্ডিশন দ্যাট ইউ গেট, একটা হচ্ছে ম্যাথলেস কন্ডিশন আছে, ও একটা আচ্ছা আচ্ছা। পি হুম। স্কোয়ার, সরি পি মিউ এপসিলন মিউ একটা 0, আর যেহেতু ম্যাথলেস এটার জন্য আরেকটা কন্ডিশন আছে, কি জানি, পি স্কোয়ার পি মিউ ইকুয়াল, হ্যাঁ এই তো মনে পড়ছে, ভেরি গুড। হ্যাঁ, দিজ আর দ্য 2 কন্ডিশনস। সো তোর ট্যাব দেখা যাচ্ছে না, তুই যে লিখতেছিস। কেন, why? That's also my question. হুম, এই 2টা কন্ডিশন, রাইট? এটা কি করে, আমি যে এমইউ ফিল্ডটাকে কিভাবে লিখি, এপসিলন মিউ, তারপর যে ডি ফোর পি দিয়ে এপসিলন মিউ এ অফ পি ব্লা ব্লা ব্লা, এগুলো তো দেখছে সবাই, রাইট? প্লাস এপসিলন স্টার। সো ম্যাথলেসনেস কি করে, ফোর্স করে যে পি মিউ যদি কম্পোনেন্ট এরকম থাকে, P0 P1, সো ম্যাথলেসনেস অ্যাকচুয়ালি ফোর্স করে 2টা কম্পোনেন্টটা, সরি, দিস ফোর্সেস একটা কম্পোনেন্ট গায়েব করতে, ম্যাথলেসনেস ফোর্সেস আরেকটা কম্পোনেন্ট গায়েব করতে। সো আলটিমেটলি আমার 2টা কম্পোনেন্ট থাকে, সো 2টা পোলারাইজেশন থাকে। সো সিমিলার হিয়ার, আমার যেহেতু 4টা ডিগ্রি, এখানে মেট্রিকের 4টা কম্পোনেন্ট আছে, এন্ড আমার সিমেট্রি অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলাই আছে, সিমেট্রি আছে 3টা সিমেট্রি ইউজ করতে পারবো। মানে আমি সিগমাকে সিগমা টিল্ডা, সিগমা জিরোকে সিগমা জিরো টিল্ডা বানাই ফেলতে পারবো, সিগমা ওয়ানকে সিগমা ওয়ান টিল্ডা বানাই ফেলতে পারবো। সো আমার 2টা সিমেট্রি আছে, এবং অন টপ অফ দ্যাট আমি মেট্রিককে রিস্কেল করে দিতে পারবো।
সো তিনোটাই হচ্ছে আমার গেজ সিমেট্রি, অ্যান্ড তিনোটাই আমাকে গেজ ফিক্স করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া হিয়ার। String theory background independence is something, is a different story that we can talk about sometime else. But for now, this is what is happening physically in this system. যে আমি পলিয়াকভ লিখলে এটা হচ্ছে আমার। Okay, does it answer you? হ্যাঁ, লাইট কোন কোয়ান্টাইজেশন আমরা নেক্সট দিন করব। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, I will not show covariant quantization, আমরা লাইট কোন কোয়ান্টাইজেশনটা করব, which is interesting, which is quite nice. আমরা নেক্সট দিন হচ্ছে এটা, আমি ভাবছিলাম আজ কোয়ান্টাইজেশন ধরে ফেলতে পারবো, বাট না, বাট ইটস ফাইন, উই আর গোয়িং স্লো। হ্যাঁ, সো মেবি আরো 2টা ক্লাস লাগবে টু ফিনিশ ক্লোজ স্ট্রিংস। আর তারপর it depends what we want to achieve by this. What do we want to achieve by this? That's a big question. And do we want to just study conformal field theory and end it at the open string at dimension কি হবে ওটা? Mishal Mamu sir কি চায় from these discussions? I don't know exactly what he wants, but মানে সবার কিছু না কিছু স্ট্রিং থিওরি আর কি জেনে আগানো আর কি। সো মানে তুই এতদূর দেখায় I can show CFT later on. Sure. একটা হ্যাঁ কাজ করি, তারপর তো হচ্ছে আচ্ছা তার ঝামেলাটা তো হচ্ছে তারপরের হিসাব মানে আমি ওদেরকে আমি সুজি আমি একটা কাজ কর, তুই সুপার সিমেট্রি কর, আমি হচ্ছে টং এর চ্যাপ্টার 5 পর্যন্ত করে দিই, তারপর হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা কষ্টটা দিচ্ছিস আমাদের। সুপার না না ভালো ঠিক আছে। আমার আর 2টা ক্লাস। You're following Tong. হ্যাঁ, কারণ হ্যাঁ, বেকার CFT কি টং থেকে দেখবি দেখাবি? আমার পার্সোনাল নোটও আছে। হ্যাঁ I think that's best. টং খারাপ না, বাচ্চাদের জন্য খারাপ না, প্লাস মানে হ্যাঁ, ইট হেল্পস ইন দ্য ডিসকাশন এনিওয়ে। Yeah. ওকে, ঠিক আছে। How many classes do you think you'll take? মানে CFT মানে up to get to chapter 5 আজকের দেখে। নেক্সট দিন একটু লম্বা ক্লাস করতে পারলে ভালো হবে, আজকে আমার একটু যেতে হবে, বাট নেক্সট দিন একটু লম্বা ক্লাস করলে ভালো হয় আর কি। মানে বুঝা আচ্ছা গেছে, আমি জানি না, অডিয়েন্স তো চুপি ছিল, বুঝা গেছে কথা। অডিয়েন্স বলো। হ্যাঁ ভাই, ওকে, মানে আমার নেক্সট সানডে মোস্ট প্রবাবলি ব্রেক অনলাইনেই করে দেবে, সো উই হ্যাভ আ লট অফ টাইম। আচ্ছা শিওর, মানে আমরা স্যাটারডেও বসতে পারি চাইলে। ওকে, মানে আমার মতে ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, it's not that important to understand conformal field theory straight away. আমার মতে স্যারকে জিজ্ঞেস করিস উনি কি চায়, মানে আমার মতে কনফর্মাল ফিল্ড থিওরি থেকে ওই টাইপ 2 থিওরিজ, হেটারোটিক টাইপ 2 স্পেসিফিক্যালি, ওটার অ্যাকশন এন্ড ওইসবের ডিসকাশন ইজ হেল্পফুল ফর অল অফ আস। স্পেসিফিক্যালি লো এনার্জি এফেক্টিভ অ্যাকশন কিভাবে লিখে, তারপর টি ডুয়ালিটি, এস ডুয়ালিটি, এসব আই ডোন্ট নো। এনিওয়ে মাউসারের জিজ্ঞাস, আমি যাই তাহলে। আচ্ছা I'll speak to sir and then দেখি কি বলে স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, বাই বাই।